नमस्कार मु लक्ष्मी स्वागत करुच्ची आज खबर को। आज हेडलाइंस। पवित्र अणनवमी पाई साक्षी गोपाल रे प्रस्तुति। 24 रे सुभद्रा टंगा, 15 रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री मोदी। उद्धार चाउल रे मध्याह्न भोजन रोषेई। 4637 नियुक्ति सुजोग। 21 रु धान किणा, प्रस्तुति सरिनी। बंगोपसागर रे घूर्णी बलय। विमुद्रायन को 8 वर्ष पूरिला। संकट रे चीनी शिल्प। लिंक नहीं बोली डाकघर अचल। पवित्र अणनवमी पाई पुरी साक्षी गोपाल रे शेष पर्यायर प्रस्तुति। साक्षी गोपीनाथ मंदिर रंग काम शेष होइतिबा बेले मंदिर आखपाख मध्य साजसज्जा करा जायछि। अणनवमी रे राधापाद दर्शन पाई मंदिर रे लागिबो श्रद्धालुଙ୍କ भिड़। काली ओडियाणी बेशरे दर्शन देवे मां राधाराणी। एथिसह नटवर बेशरे दर्शन देवे प्रभु श्री गोपीनाथ साक्षी गोपीनाथ। राति 1 मंदिर खोला जाए, मंगल आरती बंटन अवकाश आदि कर सुसज्जित बेश कर सुवर्ण अलंकार रे सज्जित हेबे मां राधाराणी ओ प्रभु साक्षी गोपीनाथ। 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी खाता को जीव सुभद्रा टंगा। सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। सुंदरगढ़ स्वतंत्र कार्यक्रम तृतीय पर्यायर टंका दिया। आसंता 24 तारिख रे आसीबो प्रथम किस्तीर तृतीय पर्याय टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा विस्तृत भाव में कहिसेंती 24 रे सुभद्रा टंका आसीबो। प्रथम किस्तीर तृतीय पर्यायर टंका आसीबो। 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी खाता को आसीबो एही टंका। यह पूर्व आपण मैंने जानी नवेम्बर 2 तारिख रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिथिले डिसेम्बर शेष सुद्धा समुदाय कोटिए रु अधिक हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो। बाद पड़िथिबा 2,67,000 आवेदनकारिका उपरे बड़ सूचना देथिले एवं कहिथिले खारज सबु आवेदन को पुणी रिचेक करा जिवो। केउ कारणरू बाद पड़िछंती जणा पड़िया परे आवश्यक स्थल योजना रे शामिल मध्य करा जिवो। शहीद बिरसा मुंडा का जन्म दिवस एही दिन जनजाति गौरव दिवस रूपे पालित हेबो। जनजाति गौरव दिवस को उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री मोदी। सर्वव्यापी चलिबो जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम। राउरकेला रे उद्घाटन हेबो जनजाति दिवस। आसंता 15 रु सारा वर्ष रे चलिबो कार्यक्रम। पेशा आईन लागू हेबा पूर्वरु हेबो सचेतनता कार्यक्रम। पीएम को उपस्थिति रे सचेतनता कार्यक्रम को आरंभ करा हबो। खूब शीघ्र लागू हेबो पीईएसए आईन। छात्र छात्री मध्याह्न भोजन पर विद्यालय गुड़िक चाउल नहीं। 1.5 मास हेला अनेक विद्यालय रे मध्याह्न भोजन चाउल पहुंची नहीं। केउठी विद्यालय कर्तृपक्ष अंगनवाड़ी केन्द्र चाउल धार आनी रोषे करुछंत, आउ कोउठी शिक्षक माने पाली करी चाउल किनुछंती। पुणी 5 मास हेला मध्याह्न भोजन टंका दिया जाई नथिबारु छात्र छात्री तेल सोरिष फुटा पानिया डाली और भात मध्याह्न भोजन रे खाउथबा अभियोग होईची। मध्याह्न भोजन पई जोगाण विभाग पई विद्यालय को चाउल जोगाउची। एथिपई सरकार डीलर को दायित्व दैछंती। एही डीलर प्रति विद्यालय को आगुआ 3 मासर चाउल जोगाई थांती। किंतु नयागढ़ जिला 8टी ब्लॉक रे विद्यालय रे चाउल पहुंची नाही। सेठारे छात्र छात्री मध्याह्न भोजन खाइबारे हैरान हेउतिबा अभियोग करछंती। विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री निजस्व उद्यम रे मध्याह्न भोजन रोषे पई चाउल और परिबा किणुतिबा जणा पड़िछि। केवल नयागढ़ नुहे, मयूरभंज जिला बेनटी बारिंगपोची एवं सुकुली ब्लॉक रे अक्टोबर 1 विद्यालय गुड़िक चाउल पहुंची पारि नाही। बलांगीर जिलार लोईसिंगा ब्लॉक एवं जगतसिंहपुर जिलार तितोल ब्लॉक रे चाउल नथिबारु विद्यालय कर्तृपक्ष चाउल अभाव सम्मुखीन होइतिबा अभियोग होईची। सेही परि जुलाई रु कोनोसी गोटिए हेले विद्यालय को मध्याह्न भोजन पई टंका दिया जाय नाही। जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर मध्याह्न भोजन टंका दिया जाय नथिबारु रोषे पई किछि शिक्षक हातरु काठ, परिबा, तेल, लुण किनिबाकू बाध्य हेउचंती। किछि विद्यालय रे शिक्षक पाली करी मध्य भोजन पाई परिबा किनुचंती। विद्यालय को टंका आसिले शिक्षकों को हिसाब करी दिया जाय बोली प्रधान शिक्षक सहकारी शिक्षक को कहिचंती। प्रथम रु 5म श्रेणी छात्र छात्री पिछा 5 टंका 90 पैसा सरकार देउथिबा बेले षष्ठ, सप्तम, अष्टम श्रेणी 8 टंका 82 पैसा दिया जाउची। राज्य सरकार मध्याह्न भोजन टंका बढ़ाइबा को निष्पत्ति नेथिले, किंतु वर्धित हार रे टंका देबा दूरे थाउ पुराना हार रे टंका दिया जाय पारु नाही। ए नै प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षक सिंह
ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ମିଳିନାହିଁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚାଉଳ ପଠାନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରି ତୁରନ୍ତ ବକେୟା ଥିବା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ନ ନେଇ ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ। ନହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନୂଆ 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 3,353 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏହି ସବୁ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ 4,637 ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ଓ କୁଶଳୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବାତାୟନ ସମିତି ବୈଠକରେ ଏସବୁ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁମତି ଆସିଛି। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଇସ୍ପାତ, ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବୟନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋରାପୁଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବରଗଡ଼, ପୁରୀ, କଟକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ତଥା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଲାଏନ୍ସ ବାୟୋ ଏନର୍ଜି ପୁରୀରେ 121 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୈବିକ ସାର କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକ ବିକେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଲ ଲିଟର 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ। ସେହିପରି HM ପାୱାର ଆଣ୍ଡ କେବୁଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 55.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଲୁମିନିୟମ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ପାୱାର କେବୁଲ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନେଷ୍ଟେଡ ଥାର୍ମାଲ SIT ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ 55.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଏକ ହିଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ଅବନତରେଜ ଭେଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ଜିଓ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବରଗଡ଼, କଟକରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 15,042 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ 518 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ITC ଲିମିଟେଡ 119.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ମାସ 21ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। 31 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ସୁପାରିଶ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସମବାୟ ବିଭାଗର DIRC ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କମିଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 2622ଟି ପ୍ୟାକ୍ସରେ 3457ଟି ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମଣ୍ଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1819ଟି କେନ୍ଦ୍ର CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଧାନର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଲଗାଯାଇପାରିନି। ଏସବୁ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଣ୍ଡିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହାତରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ ନହେଲେ ଧାନ କିଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଧାନ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନୀ ଯେପରି ନ ହେବ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହିତ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ, କେରଳ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 16.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 17.5, କୋରାପୁଟରେ 18.1, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22.5 ଏବଂ କଟକରେ 22 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କଳା ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବିମୁଦ୍ରାୟନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 8 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ତଥାପି ସରକାର ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଏବେ ବି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଟକଳା ଧନ ଲାଗିଥିବା 90% ଭାରତୀୟ ବିଶେଷ କରୁଥିବା ଲୋକାଲ ସର୍କଲର ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନିକଟରେ ଥିବା କଳା ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2016 ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ବିମୁଦ୍ରାୟନ କରି 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଚଳନରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ବିଶେଷ କରି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଥିବା କଳା ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତେବେ କଳା ଟଙ୍କା ବିରୋଧରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ବିମୁଦ୍ରାୟନ ପରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ନଗଦ ଅର୍ଥ ପରିମାଣରୁ 2 ଗୁଣ ହୋଇଛି। 2016ରେ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2024ରେ ଏହା 34 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା 500 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦହଗଞ୍ଜ ହେବା ସ୍ଥାର ହୋଇଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଜମାଖୋରି ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିମୁଦ୍ରାୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ବେହିସାବ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଉପରେ ସରକାର ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ବି ବେନାମୀ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାବିକା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ନାମରେ ରହୁଛି। ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଦୀର୍ଘତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏବେ ବି 62% ଜମି ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ସହ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବେନାମୀ ଜମିବାଡ଼ି କିଣାବିକା, ଟିକସ ଠକେଇ ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କା ଉପରୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବ। ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟକୁ ଟପି ଯାଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ଚିନି। ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଚିନି ଶିଳ୍ପ। ତେଣୁ ଚିନି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ଆସନ୍ନ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିନି କାରଖାନା ସମବାୟ ମହାସଂଘ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛି। ଏହା ନହେଲେ ଚିନି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘ ସତର୍କ କରିଛି। ମହାସଂଘ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚିନି ମହଜୁଦ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ମହାସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2024-25ରେ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ ଅକ୍ଟୋବର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 80 ଟନ୍ ଚିନି ପୂର୍ବରୁ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 325 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଏଥିରୁ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ପାଇଁ 290 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ 115 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚିନି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 535ଟି ଚିନି କାରଖାନା ଗୋଦାମରେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିବ। ମହାସଂଘ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ 2024-25 ସରକାର ଆଖୁର ଉଚିତ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ମୂଲ୍ୟ 8% ବଢ଼ାଇ ଟନ୍ ପ୍ରତି 3400 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ। ଚିନିର ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 2018-19ରୁ କେଜି ପ୍ରତି ମାତ୍ର 31 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଜି ପ୍ରତି 41 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଛି। ମହାସଂଘ କହିଛି ଯେ ଚିନି ଶିଳ୍ପକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ
1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ 75% କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ବଳକା ଅର୍ଥ କାରଖାନା ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବ। ଏଥିସହ ଉଦ୍ୟୋଗ ଇଥାଇ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଡାକଘର ଗୁଡ଼ିକରେ 3 ଦିନ ହେଲା ଲିଙ୍କ ନଥିବାରୁ କାରବାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲୋକେ ଡାକଘରୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଡାକଘରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଡେସ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରେ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଲିଙ୍କ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିପିଏମ୍ଜିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିପାରେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।